शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग 'च बैठण दा इस सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिल रहा है। सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नूं ये मंसूरवाल बेट के सारे नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि अज रल मिल के इन्होंने सत्संग का आयोजन किया है तो असीं इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे हुए हैं। इसलिए बधाई के हकदार है कि नहीं है, इसलिए फिर बहुत बहुत एक बार फिर बधाई। और उसके नाल नाल आओ इन्हां वास्ते रल के उस मालिक दे परमात्मा प्रभु के चरनां 'च अरदास बेनती भी करिए कि मालिक इन्हां नूं खुशियां देण, तंदुरुस्ती देण, इन्हां सारे जीवां दा आपसी प्यार मुहब्बत एकता बनी रहे, इन्हां दे कम्मां कारां 'च बरकत होवे, तंदुरुस्ती मालिक देवे और अपनी कृपा दया मेहर हमेशा इन्हां ते बनाए रखण। जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहण, कमाईआं 'च बरकतां देण, ताकि हर साल इस नगर 'च इदां ही सत्संग हुंदा रहे और सानू सारिआं नूं इदां ही सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिलदा रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, कर दित्ती। पर आओ हुण जे सत्संग 'च आए हैं, अज बैठन का मौका मिलया है, तो फिर जिस तरह हमेशा दसीदा है कुछ ऐसा समझना है कि जिहदे नाल साडी जिंदगी 'च बदलाव आवे। इसलिए अज दे सत्संग की शुरुआत असीं एक छोटे जे शब्द तो करांगे। कहण नूं ये शब्द छोटा जिहा है पर इशारा बहुत बड़ा है। एक शब्द अंदर आया है कि सत्संगत में बैठकर मन में उठा विचार। जरा हुण गौर करना, ये शब्द संत पलटू दास जी की बाणी का है। और संत पलटू दास जी कहते जदों मैं सत्संग दे विच बैठा ना, जदों सत्संग नूं सुनिया तो सत्संग सुन के फिर मन दे विच एक विचार उठिया मेरे। और अज मजा आ जाएगा अगर तुहाडे अंदर भी ये विचार उठे, क्योंकि सत्संग का मतलब की है। जिद्दां समझ लो एक बच्चा अगर कॉलेज या स्कूल में जाता है, टीचर उन्होंने कोई पढ़ाता है तो उसके अंदरले विचार वधदे है, उसकी समझ वधदी है, उसका ज्ञान वधदा है। जदों ज्ञान वधदा है तो उन्होंने पता लगता है कि जिंदगी 'च मैं कितना कामयाब होना है। क्योंकि जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा वो किसी भी फील्ड विच कामयाब नहीं हो सकता। तुसीं देखदे ना, किसी ने डॉक्टर भी बनना हो तो कितने साल की ट्रेनिंग लैनी पैंदी है मेडिकल कॉलेज अंदर। किसी ने साइंटिस्ट बनना हो तो साइंस के कॉलेज जाके कितनी मेहनत करनी पैंदी है। सो जिस चीज़ 'च असीं कामयाबी चाहते हैं ना, फिर उसकी समझ भी होना जरूरी है। और अगर असीं जीवन 'च खुशी चाहते हैं, जीवन 'च कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो फिर जीवन की समझ होना भी बहुत जरूरी है कि मैनू कामयाबी सफलता मिल किद्दां सकती है, किस तरह मैं कामयाबी दियां बुलंदियां तक पहुंच सकता हाँ। जरा समझना सारे जीवन है। इसलिए अज यही थोड़ा समझना है कि संत पलटू दास दसदे हैं कि सत्संगत में बैठकर मन में उठा विचार, क्या पाने क्या होने आया और चला सब हार। कहते एक विचार उठिया मन च जदों संतां दी संगत कीती कि मैनू उस परमात्मा ने जीवन किस वास्ते दिता सी, मैं इस दुनिया ते आया की होण वास्ते सी, मैं इस दुनिया ते आया की पाण वास्ते सी, पर मैं अपनी जिंदगी नू कैसा बना दिता कि सब कुछ गवा के जा रहा। जरा समझना सारिआं ने, क्योंकि इत्थे एक छोटी जी गल दे नाल एक गल होर क्लीयर हो जाएगी कि एक गलत चाबी से घर का दरवाजा नहीं खुलता। समझते हो कि नहीं? एक गलत चाबी से घर का दरवाजा नहीं खुलता, तो हमारी गलत आदतों और गलत कर्मों से खुदा की रहमत का दरवाजा कैसे खुलेगा? या इन्हू इदां कह लो कि रब दी रहमत का दरवाजा, कामयाबी का दरवाजा, खुशियां का दरवाजा साडियां गलत आदतां और साडी गलत करनी होएगी, तो फिर वो खुशी का दरवाजा भी कित्थों खुलेगा, कामयाबी का दरवाजा भी कित्थों खुलेगा, रब दी रहमत का दरवाजा कित्थों खुलेगा? इसलिए अगर घर का दरवाजा खोलना तो सही चाबी लगाओ। सही चाबी घर के दरवाजे नूं खोलदी है तो जीवन च कामयाबी का दरवाजा, खुशियां का दरवाजा, रब दी रहमतां का दरवाजा उन्हां वास्ते खुलदा है जिहड़े अच्छियां आदतां दी चाबी लगांदे हैं, जिहड़े अच्छे कर्मां दी चाबी लगांदे हैं। क्योंकि जिन्हें आदतां ही बुरियां अपना लईआं फिर उन्होंने खुशी भी, जरा सोचो, बुरी आदत सानू खुशियां की तरफ लैके जाएगी। माड़ी आदत, माड़े कर्म
ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਲਈ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਆਏ हैं, कुछ करन आए हैं। जिसे असी एक शेर कहीदा है कि इससे पहले कि मरकर मैं लाश हो जाऊं और कुछ तो ऐसा कर जाऊंगा कि मैं खास हो जाऊं। ये गल क्यों कहते हैं कि मर के एक दिन लाश सारे ने होना है। बोलो सारे ने लाश बनना कि नहीं? जिदा फरीद साबरी ने भी कहा है, फरीद साबरी कहते मिट्टी है ते मिट्टी रहना। ਓਏ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚ ਪਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇਂ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਤਪ ਕੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਬੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਚਾਬੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਐ? ਮਾੜੇ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਗਲਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ICU ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਐ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਹ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਣ ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਗੁੱਡ।
ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਕਰੋਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਵਧੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਮਾਈਂਡ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀੜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਆਦਤ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਆਈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈ ਸੋਝੀਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਗੂਗਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੂਗਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਗੂਗਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ, ਹੁਣ जरा गौर करना कि जो अपनी सोच नहीं बदल सकता, अपने मन के विचार नहीं बदल सकता, अपनी आदतों को नहीं बदल सकता, वो अपनी जिंदगी को क्या बदलेगा? कितना समझ लेना सारे ने। अगर साडी आदतां बुरियां है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 8 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 8 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਲ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ
ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ, ਮਨ ਔਰ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਚਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੌਕ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਪਾਸਵਰਡ, ਸਹੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ? ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਆ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ, ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਕਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਕਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਪੇੜ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਿਕਲੇ, ਪੇੜ ਨਿਕਲੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਉੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਬ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਧਰੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ?
मैं जिद्दां चाहता उदां करदा नहीं तां मैं दुखी हाँ। जरा हुण गौर करना कि मैं जिद्दां चाहता उदां करदा नहीं तां मैं, क्योंकि जिन्नियां ज्यादा किसी तो असीं उम्मीदां लांदे दुख भी उन्ना ही हुंदा है। तां जरा हुण सोच के देखण वाली गल है, समझ के देखण वाली गल है कि अज बंदा कहंदा दूजा उदां चले जिद्दां मैं चाहता हाँ, तो पहला उन्होंने पुछो कि तू दूजे नूं तां अपने वस च करना चाहता कि तेरा अपना मन तेरे वस च है, तेरी अपनी करनी तेरे वस च है, तेरा अपने आप ते कंट्रोल है। जे तेरा अपने आप ते कंट्रोल होवे तो फिर तू कदी गलत मार्ग ते चले ही ना, किसी गलत चीज का इस्तेमाल करे ही ना। फिर आ 3-3 4-4 घंटे जो टीवी मोहरे जाते हैं ना, नाटक देखते बहस करदे निंदिया चुगली करदे जाते हैं, तो फिर समझ होवे कि भाई ये टाइम व्यर्थ नहीं जान देना। ये टाइम बैठ के मैं कोई रब दा नाम ले लवां, कोई चंगी चीज पढ़ लवां, कोई चंगा सिख लवां, कोई चंगा कर्म कर लवां, कुछ मेहनत कर लवां जिहदे च मैनूं जिंदगी च फायदा होवे। क्योंकि समझदार इंसान हमेशा कर्म ही वो करता है जे च उहनूं जीवन च हर पल लाभ होवे, फायदा होवे। इसलिए समझना कि जीवन च जे तुसीं खुशी चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो अज तो अपने जीवन का पहला तो एक नियम बनावो, मैं अपनी आदतां भी अच्छियां बनानियां है तो मैं कर्म भी अच्छे करने हैं। फिर मेरे वास्ते रब की रहमत भी आएगी, मेरे जीवन च खुशी भी आएगी, मेरे जीवन च कामयाबी भी जरूर आएगी। बस अज तो मैं आदत अच्छी बनानी है, कर्म अच्छे करने हैं। और अच्छी आदत में पता ना तुहानू की है, समझ लेना जरा सारे ने, क्योंकि आप ही थोड़ा विचार करिए कि अच्छी आदत की है, या दूजे लफ्जां दे विच जरा समझना कि बड़ी प्यारी गल कही है कि खुशी और सफलता उसके जीवन में ही आती है जिसके पास 2 विश्वास और 2 शक्तियां हों। सफलता और खुशी उसके जीवन में ही आती है जिसके पास 2 विश्वास और 2 शक्तियां हों। कि अगर जीवन च असीं चाहते हैं खुशी सफलता आवे, तो कहते फिर 2 विश्वास साडे जीवन च होना बहुत ही कह दिओ जरूरी है, और 2 शक्तियां का होना भी बहुत जरूरी है। हुण वो 2 विश्वास किहड़े है और 2 शक्तियां किहड़ियां जरा समझ लो। अगर वो 2 विश्वास अज असीं सत्संग च बह के ना अपने आप ना संकल्प कर लईए कि ये 2 विश्वास मैं अपने अंदर पैदा करने हैं, और आ 2 शक्तियां नाल मैं जुड़ना है, ये 2 शक्तियां नूं अपने जीवन च लैके आना है। जे ये संकल्प कर लईए और अज तो इन्हां ते मेहनत करनी शुरू कर दईए, तो याद रखो फिर थोड़े समय च ही तुसीं आप कहोगे कि मेरे जीवन च खुशियां भी आ रही हैं, तो मेरे जीवन च सारे काम सफल होंदे जा रहे हैं। जिद्दां अज बंदा कह दिंदा ना मैनूं किसी काम च सफलता नहीं मिलती, मैनूं किसी काम च कामयाबी नहीं मिलती, समझना जरा इदां दी गल्लां कई बंदा कह दिंदा है। हुण सफलता भी आएगी, कामयाबी भी आएगी, खुशी भी आएगी, अगर ये 2 विश्वास और ये 2 शक्तियां साडे अंदर होण। हुण 2 विश्वास किहड़े है? पहला विश्वास जिहड़ा साडे जीवन च होना जरूरी है वो है अपने रब ते विश्वास, अपने मालिक ते विश्वास, वो परमात्मा प्रभु ते विश्वास। और असीं कई बार इहदे बारे जिक्र कीता है कि विश्वास ही सानू उस मालिक की रहमत नाल वो परमात्मा प्रभु दे नाल जोड़दा है। हुण तुसीं जिन्ने भी बैठे हो ना, एक दूजे दे इसले चाहे बंदा कहना मेरे रिश्तेदार है, मेरी माता है, मेरा पिता है, कोई भी है, ये किसी नाल भी रिश्ता उदों जुड़दा जदों विच विश्वास होवे, प्यार होवे। तो जे प्रेम और विश्वास नूं विचों कढ दित्ता जावे तो रिश्ते उसे वेले खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये नजर नहीं आते, पर जीवन च इन्हां दी कीमत बहुत है, अहमियत बहुत है। अगर प्यार चाहिए है रिश्तियां च, खुशी चाहिए है रिश्तियां च, तो फिर विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। और अगर रब की रहमत चाहिए है, क्योंकि कहते हैं ना मेहनत मेरी रहमत तेरी, कि मेहनत नाल नाल रहमत होंदी है तो फिर ही इंसान दे ना होने वाले कार्य भी हुंदे चले जाते हैं। तो जे उहदी रहमत चाहिए है तो रहमत वास्ते सानू अपने रब ते विश्वास होना बहुत ही कह दिओ जरूरी है। ये विश्वास, क्योंकि फिर कहांगे जिन्हां अंदर विश्वास हुंदा उन्हां दे अंदरों सारे डर सारियां चिंतावां निकल जांदियां है। किसी ने जाके एक फकीर नूं पुछिया सी कि महाराज तुसीं कहंदे आ कि इंसान के अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है, फिर इंसान के जीवन च खुशी आती है। सो महाराज विश्वास नाल हुंदा की है?
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਕੀਰ? ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਿਤਾ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੇੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਕਈ ਰੂਹਾਂ, ਕਈ ਭੂਤ ਚੜੇਲ, ਕਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇੜ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇੜ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਪੱਤਾ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇੜ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਫਕੀਰ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਠਹਿਰ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਫਿਰ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹ ਪੇੜ ਤੋਂ ਨਾ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, 2-3 ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-3 ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੇੜ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਫਕੀਰ ਉਸਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਮੜਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਲੈ ਵੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੂਣਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੂਣੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰਵੇ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ, ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਆ। ਆਤਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੇੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਘੁੰਮਿਆ ਵਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡਰ, ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ यानी कामयाबी और खुशी पाने वास्ते दो विश्वास और दो शक्तियां का होना बहुत ही जरूरी है। सो पहला विश्वास दसिया है कि अपने रब ते विश्वास करना सीखो, क्योंकि जो रब ते विश्वास होवे तो इदां दे जिहड़े झूठे भरम है ना, ये सारे भरम चक्के जाते, सारे भुलेखे दूर हो जाते। हाँ, जिहड़ियां चीज़ां तो असीं संभल के रहना है, उत्थे भी संभल के रहना, डर के नहीं, क्योंकि संभलना गल अलग हुंदी है। जिद्दां कहंदे होशियार रहना है पर डर के नहीं रहना। उत्थे समझते हो कि नहीं? होशियार रहने का मतलब की है? जे घर च सप आ गया, होशियार रहना है कि इनू पकड़ के बाहर कढ़िए लाठी मार के। हुण डरी ना जाइए कि बैठ के कोने च रोई जाइए, हाय सप आ गया, हाय सप आ गया, सप घूमी जावे तुहाडे घर च, तां तुसीं बैठे रोई जावो। उहनूं कहंदे डर। समझदार बंदा कहंदा इनू बाहर कढ़िए, जदों मालिक नाल है, उहदे विश्वास दी तां दस्सिया, लाठी चक्को, कड्डो बाहर, डर काहदा? हुण कोई भी चीज़ है, अग है, बिजली है, कोई गहरी चीज है, जिद्दां फर्ज करो ऊंचाई ते चले गए, खाई है, वो तो होशियार रहो कि गलत करके किते गिर ना जाइए। पर डरन की लोड़ नहीं कि गड्डी च बैठे हाय किते मेरी गड्डी खाई च ना गिर जाए, हाय किते मेरी गड्डी दा एक्सीडेंट हो जाए। इदां दे डर जीवन च नहीं रहिंदे जिन्हां नूं अपने रब ते पूरा विश्वास हुंदा है। इसलिए अगर तुसीं निडरता दे नाल जिंदगी जीना चाहते हो, खुशी दे नाल जिंदगी जीना चाहते हो, तां अज पहला विश्वास अपने अंदर लियाओ कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, क्यों मेरी रक्षा हर जगह जरूर, मेरी संभाल जरूर, मैनू हर दुख चो जरूर कढ़ेगा, हो बचाएगा हो। क्योंकि विश्वास जिद्दां दा रखांगे फिर रब दी रहमत भी उदां दी ही हुंदी है। क्योंकि जैसा इंसान ने विश्वास का बीज बोना है, फिर फल भी तो उन्होंने वैसा ही मिलना है। इसलिए फिर कहांगे कि तुसीं ये भी मन सकते हो, तुसीं ये भी मन सकते हो कि आ बुरा इत्थे कमरे च बुरी चीज़ है, जे बुरी चीज मनांगे तो डरांगे, तो जे मनांगे वो मेरा मालिक ही हर जगह, तो फिर तो डर सारे दूर हो जाएंगे।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ कि वो हर जगह हर पल मेरे नाल है। जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की, बस पहला विश्वास ये है। और दूजा विश्वास केड़ा है? जेड़ा क्या कि दो विश्वासां दा जीवन च होना जरूरी है। पहला है अपने मालिक ते विश्वास और दूसरा है अपने आप ते विश्वास। समझदे हो कि नहीं? जिहनूं कहंदे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिहनूं कहंदे आत्म विश्वास, कि अपने आप ते भी विश्वास होना चाहिए है। अपने आप ते विश्वास होने का मतलब की, जरा हुण ये भी समझण वाली गल है। अपने आप ते विश्वास का मतलब है कि कोई भी कर्म होवे ना, कोई भी काम होवे जिन्हों दुनिया कहती औखा है, सानू विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हाँ, क्योंकि मैनू अपने रब ते भी विश्वास है, उत्ते विश्वास मैनू शक्ति देगी। समझ दो? और मैं अपने आप ते विश्वास रखना तो मैनू वो दुख चों निकलण दी एक हिम्मत मिलेगी। इसलिए फिर कहांगे कि अपने आप ते विश्वास होना भी बहुत ही जरूरी है। जिदा बंदा कई बार कहता आ काम बड़ा खतरनाक है, मेरे तो नहीं होना, मैं कमजोर हाँ, आ नशा बड़ा भैड़ा, मेरे तो नहीं छुटना। हुण जिहड़े कहंदे मेरे तो नहीं छुटना, ये काम मेरे तो नहीं होना, इहदा मतलब है उन्हां दा अपने आप ते विश्वास नहीं है। समझ लेना जरा सारिਆਂ ने। जिदा इत्थे असीं ना एक सचिन तेंदुलकर की गल करांगे, कहंदे वसीम अकरम, शोएब अख्तर पाकिस्तान के बॉलर, उन्हां दी बॉलिंग इदां है कि जे आम बैट्समैन खड़ जावे ना तो कोल दी गेंद इदां निकलदी कि बंदे नज़र भी ना आवे, इन्नी स्पीड नाल। समझण वाली गल है। तो उस वेले ये सिद्धू की बयानबाजी है, कहंदे जदों पाकिस्तान च मैच सी, सचिन आया तो मेरे नाल उहदी बैटिंग होनी सी, तो मैं उहनूं सचिन नूं कहा कि बेटा तेरा कद छोटा है, हाले नौजवान है तू, ध्यान ना खेली, गेंद नज़र नहीं आती, इस करके डर बड़ा लगता। कहता मेरिया लत्तां कंबदियां, मैनूं भी यही गल कही। ये नवजोत सिंह सिद्धू ओहदी अपनी एक ना इंटरव्यू में दस्सिया, कहते मैं क्या मेरिया लत्तां भी कंबदियां ना मूरे, और तू हाले छोटा है, नवा नवा है, ध्यान ना खेली, ये बॉल नजर नहीं आती। तो कहते उन्हें बड़ी कॉन्फिडेंस ना किया कि सर तुसीं कहंदे हो बॉल नजर नहीं आती, आ लैण दिओ, इदां दा शॉट मारू, इन्हां नूं बॉल नजर नहीं आएगी। कहंदे उहदा कॉन्फिडेंस देख के मैं कि कद बेशक छोटा है भी नवा, पर विश्वास इन्ना कि मैं डरना नहीं है, मैं शॉट मारना कि इन्हां नूं बॉल नजर नहीं आएगी, डरनगे कि भाई है निक्का जिहा पर बॉल मार लगिया, ध्यान रखना है। सो तुसीं डर भी सकते हो तो अपने विश्वास नाल दूजे नूं कह दिओ। हुण डर के जिंदगी जीनी है, या अपने विश्वास नूं इन्ना बनाना कि मैं डरा ना, बल्कि मेरी हिम्मत, मेरा विश्वास देख के दूजे हिल जाण के भाई डरदे तो सारे ही है, पर पहली बार मिले जिन्हें सानू डरा दिता। तो देखो फिर वो मैच देख लियो तुसी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सचिन ने छक्के चौके मारे उन्होंने। जरा समझने वाली गल है कि अगर पहले ही असीं डर जावांगे कि बंदा खतरनाक, मेरे तो कुछ नहीं होना, ये बीमारी खतरनाक है, इन्होंने तो मेरी जान ले लेनी है, तो फिर तो पहले ही मैच हार गए असीं जिंदगी का। हार गए कि नहीं? तो जे असीं कॉन्फिडेंस ना, कोई गल नहीं, ये बीमारी ने हज़ारां नूं डराया है, हज़ारां नूं मारिया है, पर मैं हज़ारां चों एक बन के दिखाऊंगा जिहड़ा बीमारी नूं जितूंगा, जिहड़ा ये मुश्किल चों बाहर निकलेगा, जिहड़ा परेशानी चों बाहर निकलेगा, मैं वो बन के दिखाना है। और मैनूं यकीन है कि हर मुश्किल, हर बीमारी, हर तकलीफ चों कड्ढण वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि उसदी रहमत नाल होनी जरूरी है, फिर ही तो कॉन्फिडेंस हुंदा है। तां तो बड़े बड़े या सचिन की गल ही कर ली, कभी देखना जो वो जाते सी ग्राउंड च, तो पहला आसमान की तरफ देख के ना बस याद करना। किसी रिपोर्टर ने पूछा की करते हो, कहते अपने ईश्वर का आशीर्वाद लेंदा है कि मैं बल्ला हिलाना, कामयाबी तू देनी है, मेहनत मैं करनी है, जित तू देनी है, क्योंकि जितना मेरे हाथ च, मेहनत करना मेरे हाथ च है, पर जिताना, बोलो समझते हो कि नहीं? जिदा कह लो कि बीज बोना माली के हाथ च है, पर वो बीज नूं फल फुल लाना ये माली के हाथ च नहीं है, ये तो वो रब के हाथ च है। तो जे बंदा कहे लै मैं ही बीज बोने हैं, फल भी मैं ही लाने हैं, फुल भी मैं ही लाने हैं, खुशबू भी मैं ही भरनी है, तो फिर माली का हंकार है, की पता बीज बोवे तो बाद चो बीज उगे ही ना, उत्थे ही सड़ जावे। पर जे माली कहता है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा, जिन्ना मेरा काम है बीज बोण दा,
ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਣਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ कि जीवन में हालात चाहे जैसे मर्जी हो, जीवन में हालात चाहे जैसे मर्जी हो, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना, क्योंकि एक कच्ची मिट्टी जब आग से गुजरती है तभी वो पक्की ईंट बनती है। ये याद रखना सारे। बड़े कच्ची मिट्टी है ना, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦੇ ਬਰਸਾਤ ਆਏਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਗਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਅਗਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਟ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਟ ਕਵੇ ਕੱਚੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਡਰਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਦੀ ਬੁਲੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ, ਕਿ ਜੇ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੇਨ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇਗਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਿੰਗ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬਾਕਸਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਇਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੇਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗੇਮ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਜੇਤਾ ਵੀ
ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ਰ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਸਾਥ आगे बढ़ते जाना। इसलिए आज अपने आप ना वचन करिए कि मैं डरना नहीं है, मैं हिम्मत नहीं हारनी। मेरे जीवन च हालात जिद्दां दी मर्जी है, क्योंकि कई बार बंदा कहता काम तो मैं करना चाहता हाँ, पर ऑफिस में फलाना इदां बोलता है, वो फलाना इदां करता है, वो मेरा इदां है, वो उदां है। तो हुण ये समझ लो कि जे रास्ते बंदा दा ट्रैफिक बड़ी हुंदी है, रास्ता बड़ा इदां, जो मर्जी होवे, जे जीवन च कामयाब होना है तो मैं हर चीज का सामना करन नूं तैयार हाँ। इसलिए जरा समझने वाली गल है कि अज जिन्हां नूं असीं पूजदे हां या जिन्हां दी पूजा करदे हां, जिन्हां नूं मान सन्मान दिंदे हां, अज असीं जरा उन्हां दे जीवन देख लो कि उन्होंने संघर्षां दा सामना कीता, उन्हां दे जीवन च माड़े तो माड़े भी हालात आए, उन्होंने कदी हार नहीं मन्नी, तां ही तां अज वो विजेता बन के सब दे दिलां ते राज कर रहे हैं। ये तां समझ के देख लो कि बाबा साहिब अंबेडकर की गल कर लईए, किहड़े हालातां च सीगी उन्हां दी जिंदगी, कित्थों दी गुजरे, तां फिर अज लोग भगवान की तरह पूजा करते क्यों? क्योंकि बचपन च बुरे तो बुरे हालातों का उन्होंने सामना किया, पर हार कदी। अज किसी बच्चे को कहो ना पढ़ ला स्कूले, वो नहीं टीचर बड़ा मारदा है ता नहीं पढ़ना मैं, या उत्थे हालात इदां दे, मैनूं तां बैठण नूं कुर्सी नहीं मिलती ता नहीं मैं पढ़ना। वो माड़ियां माड़ियां गल्लां ते बंदा ना माड़ियां माड़ियां परेशानियां देख के हिम्मत हार के बह जाता है, तां उन्हां नूं तां स्कूल के बाहर ही बिठाया जाता, क्लास तो बाहर, उत्थे बैठे बैठे सुनते सी अंदर बोल की रहा टीचर। उन्होंने क्लास में नहीं, क्लास तो बाहर बैठ के सब कुछ पढ़िया, तो इन्ना ज्ञान अर्जित किया कि अपने देश का संविधान लिख दिता उन्होंने। ये समझण दी गल है कि जिन्हां ने कुछ करन दा जज्बा होवे ना, जिन्हां अंदर अग लगी होवे कामयाबी नूं पाण दी, जनून होवे जिन्हां दे अंदर, वो फिर परवाह नहीं करते कि दुनिया की कहंदी है, रुकावटां किन्नियां है, परेशानियां किन्नियां है, वो हर परेशानी नूं चीरदियां होया अपनी मंजिल तक वधदे चले जांदे, क्योंकि उन्हां दा सपना बहुत उच्चा हुंदा है। इसलिए इत्थे एक गल कहांगे कि अगर चाहत है सपनों की मंजिल पाने की, अगर चाहत है सपनों की मंजिल पाने की, तो हिम्मत भी रखो मुश्किलों से टकराने की। अगर चाहत है ना, मेरा सपना है, ये सपनियां दी मंजिल में पानी है, मैं अपने सपने नूं पूरा करना है, तो सपने पूरे भी उन्हां दे हुंदे आ जिन्हां अंदर हिम्मत हुंदी है रास्ते च आने वाली मुश्किल नाल की करन दी, टकराने दी। तो जे रास्ते मुश्किलों की सोच के कि नहीं भाई सपना तो मेरा है, पर मुश्किल एडी वड्डी है, छड्डो, रहनी दो, रहनी दो। फिर जिद्दां नत्थू लाल की गल दसी थी ना, कहंदा मेरा सपना है शेर का शिकार करन दा, मैं शेर का शिकार करना है। घर वाली नूं कहा कढ़ दे मेरी बंदूक, कई बार जिक्र किया, इत्थे फिर करांगे, ते कढ़ दे मेरी बंदूक, अज अपना सपना पूरा करना, बचपन तो सोचदा सी शेर का शिकार करना है, कढ़ दे मेरी बंदूक, कढ़ दे मेरे शिकारियां वाले बूट कपड़े। घर वाली ने कढ़ता, कहंदे अज जोश च पूरे, लगदा अज तां शेर मार के आणगे। कढ़ दित्ती बंदूक, दे दित्तियां गोलियां, कढ़ दित्ते बूट, कढ़ दित्ते कपड़े, हैट हूट जो शिकारियां वाले हुंदे एन फिट हो के नत्थू लाल ने चक्की बंदूक पाइयां, गोलियां, कहंदा अज तां शेर मार के घर आऊं। घर वाली कहंदी जाओ जाओ, अज तां तुहाडा जोश देख के पता लगदा शेर मरूंगा पक्का। नत्थू लाल चला गया, कहंदा चंगा फिर शाम नूं आंदा शेर नूं लैके। हुण दरवाजा बंद, घर वाली ने झाड़ू झूड़ू फेरिया, फ्री हो गई है कि चलो इन्होंने शाम नूं आना, शेर मार के लियाणगे, मैं घर की सफाई करके कूड़ा कड़ा बाहर सट देवां। घर च झाड़ू लाया, झाड़ू लांदे लांदी 15-20 मिनट लगे, जो कूड़ा इकट्ठा होया टोकरी च पाया, घरों बाहर सुट्टां, जो कूड़ा लैके घर का दरवाजा खोल के बाहर गई, देखा गली च खड़े है, वो तुसीं इत्थे खड़े हो, हले गए नहीं। वो नत्थू लाल कहना जाना तो है, पर वो गुआंढियां दा कुत्ता खड़ा है, इहनूं जालां दे जरा, आ कुत्ता नहीं हटदा रस्ते चों, पहला कुत्ता जावे फिर मैं जाके शेर मारदा। कहंदी आ जाओ चुप करके अंदर, मारना तुसीं शेर, जिहड़ा कुत्ते तो डरी जांदा उहने शेर दा सामना की करना है। आया तुहाडा बड़ा सपना शेर मारन दा, शेर मारन दा, डरी कुत्ते तो जांदे हो तो मारन शेर नूं तुरे हो। कहंदे पहले यही सपना रखो कुत्ते नूं मारना है, शायद वो भी ना तुहाडा पूरा होवे, तो शेर मारन दे सपने देखण लगे हैं। हुण कईयां दे सपने हुंदे मैं तो भाई पायलट बनना आ, वो तो फिर साइकिल चला ला। डैडी साइकिल चलाने तो डर लगदा किते सੱਟ ना लग जाए, तो जे तैनूं साइकिल चलाने तो डर लगदा तू जहाज की चला लेना फिर।
सोचने वाली गल है कि नहीं? और जिन्हों के सपने बड़े होंगे हैं, अगर चाहत है सपनों की मंजिल पाने की तो हिम्मत भी रखो मुश्किलों से टकराने की। तो फिर हिम्मत भी अपने अंदर ही होनी चाहिए है कि मेरा सपना बहुत बड़ा है, तो जो मेरा सपना बड़ा है तो मुश्किल भी बड़ियां होंगियां, पर मेरे च इन्नी हिम्मत है कि हर मुश्किल तो ज्यादा मेरी हिम्मत बड़ी है, हर मुश्किल का सामना करने को मैं तैयार हाँ। और नाल विश्वास भी रखना है कि मैं मुश्किलों का सामना करने को तैयार हाँ, तो मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू सफलता जरूर, मैनू खुशियां जरूर, क्योंकि बूटा महल बीजना है तो फल मेरा मालिक जरूर लाएगा। इनू कहते मेहनत और विश्वास का कॉम्बीनेशन, फिर जीवन खुशियां भी जरूर आंदियां हैं। इस करके अगर सपने बड़े हैं तो फिर ये भी अपने माइंड को तैयार करो कि हर तरह का संघर्ष करने भी मैं, क्योंकि गोल्ड मैडल जितना है तो फिर मेहनत भी मैनू उतना दी करनी पैनी है। इसलिए याद रखना हमेशा कि हर चीज परमात्मा प्रभु तो बैठा है। जिदा दसिया ना कि संत पलटू जी ने कहा कि सतसंगत में बैठ के, कि संतां दी संगत में बैठ के ही मैनू ये ज्ञान मिलिया, मैनू ये समझ मिली कि क्या होने क्या पाने आया और चला सब हार। सतसंगत में बैठ के मन में उठा विचार कि मैं आया की बनन नू सी, पर बन के की रह गया मैं। रब ने कितना सोहना जीवन दिता सी, जरा सोचो जो बच्चा हुंदा कितना सोहना हुंदा है। हुण रब ने इन्ना सोहना जीवन दिता ना, ऐसी अगर अपनी खुराक अच्छी रखिए, सही ढंग नाल एक्सरसाइज अपनी आदत अच्छी बनाइए तो साडी बॉडी होर भी सुंदर सोहनी हो सकती कि नहीं? असी होर भी फिट हो सकते कि नहीं? जिदा असी कल दे सत्संग च जिक्र किया सी, इत्थे फिर करांगे। एक जगह बड़ा प्यारा किया है कि अगर श्री कृष्ण की गल है कि अगर तुम गरीब, अगर तुम कमजोर, गरीब, रोते हुए पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर अगर तुम गरीब, कमजोर और रोते हुए ही मर जाते हो तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। श्री कृष्ण कहते अगर तू ना कमजोर, क्योंकि बच्चा जन्म लेंदा कमजोर हुंदा है, और गरीब, क्योंकि बच्चे के हाथ च नहीं मैं किहड़े घर च जन्म लेना है, इसलिए जिहड़े घर च भी तेरा जन्म होया, चाहे गरीबी च जन्म होया, कहते अगर तू कमजोर, गरीब और रोंदा होया पैदा होया तो तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तेरे वस च नहीं है। पर अगर तू 60-70 साल 80 साल की उम्र जी के उसे कमजोरी च, गरीबी च रोंदा हुआ मर जाता तो तेरी गलती है कि 60 साल च कीता की तू, कि अपने आप को मजबूत नहीं बना सकिया, कि मेहनत करके तू धन नहीं कमा सकिया। जब एक पंछी मेहनत करके अन्न दाना इकट्ठा कर लेंदा, यानी चुग लेंदा, पेट भर लेंदा अपने आप को और अपने परिवार को भी पाल लेंदा, एक पंछी एक पशु तक जब अपना चारा खा लेंदे है तो तेनू गरीबी च बैठ के मंगण की लोड़ है? जरा समझो। इसलिए अगर तुम कमजोर, गरीब और रोते हुए मरते हो तो इसमें तुम्हारी ही गलती है कि तू अपने आप से काम ही नहीं किया। समझ लो जरा। हुण बंदा कहता जी मेरी हड्डा पैरा जान नहीं है, तो जरा सोचो हर रोज 15-20 डंड बैठक लाए होंगे तो हड्डा च जान आनी सी कि नहीं? कोई सैर की होंगी, कोई एक्सरसाइज की होंगी, कोई दौड़ लाई होंगी तो लत्तां च जान आनी सी कि नहीं? इसलिए एक गल का जवाब दिओ, जे कोई तुहानू कहे 1 किलोमीटर लगातार दौड़ना है, तुसीं दौड़ सकते हो? जवाब दिओ, नहीं दौड़ सकते, क्योंकि कभी तुरे ही नहीं है तो दौड़ना की है। हालांकि ताकत तुहाडे अंदर है, अगर तुसीं रोज प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो तो 1 किलोमीटर की तुसीं 10-10 किलोमीटर भी बिना रुके दौड़ सकते हो। अगर मेहनत करनी शुरू कर दो तो जिन्ना दौड़ोगे लत्तां भी तुहाडियां, शरीर भी तुहाडा उन्ना मजबूत होना है, फिट भी तुसीं उन्ना ही रहना है। पर नहीं, मेहनत ताकत बढ़ाने वाला कोई काम करना नहीं, काम ही उदा दे करने ताकत घटाने वाले। वो किहड़े काम है? पिज़्ज़ा आण दिओ, बर्गर आण दिओ, खाई जाओ, मोटे होई जाओ, ताकत घटी जावे, गोडे जवाब दे जान, लत्तां जवाब दे जान, बाद चों कहना रब्बा बीमारियां बड़ियां आ गईयां। अज कर्म सारे बीमार होने वाले करते हैं, इसलिए कमजोरी च मरदे हैं, गरीबी च मरदे हैं, रोंदे हुए मरदे हैं। ते च रब दा जां किसी दा कोई दोष नहीं है, बंदे दा अपना ही दोष है, क्योंकि उन्हें अपने आप ते कोई कर्म कीता नहीं, मेहनत की नहीं उन्हें। इसलिए अज तो मेहनत करो थोड़ी जी, एक तो अपनी सेहत को अच्छा रखने वास्ते खुराक अच्छी लो, कर्म अच्छे करो, और दूजा वो मालिक की रहमत नाल जुड़े रहिए, ओदी रहमत सानू मिलती रहे, अच्छे कर्म भी करते रहिए, क्योंकि अच्छाई दे नाल ही रब दी रहमतां साडे जीवन च आंदियां है। समझदे हो कि नहीं?
ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬੁਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਆਦਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਕੀ ਅਪਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਸਲ ਬਣ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ, ਦੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਬੀਪੀ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਠਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਖੁੰਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਕਈਆਂ ਸਰਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ, ਚੀਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਠਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਠਾਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਹ ਗੋਲੀ ਖਾਓ 5 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ 2 ਡੱਬੀਆਂ, ਖਾ ਲਓ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਜਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਵਜਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਜਨ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦਾ? ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ, ਸਫਲਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਖੀਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਚਲੀਏ। ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੇੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਆਏਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਾ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਸਸ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਬੁਰਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ, ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਣਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ, ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਥਾਣੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ,
ਬਾਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਤੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ क्षमा ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ क्षमा ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ क्षमा ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਂਬੜ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜੋ, ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਡਰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਬੁੱਧੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ, ਦੂਜਾ ਆਨੰਦ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਸਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਾਰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ, ਅੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਘੜੀ, ਵਾਚ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਾਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਦੇਖੀ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਲਗਾਓ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ। ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ कीमती घड़ी तो आपको कोई भी दे सकता है। कीमती घड़ी
आपको कोई भी दे सकता है, मगर अच्छा वक्त आपको गुरु ही देता है। ये समझने वाली गल है। कहते घड़ी तो कोई भी दे सकता है, पर वक्त अच्छा वही दे सकता है। क्योंकि कई बार बंदे घड़ी तो बड़ी कीमती लगती, पर कहता टाइम बड़ा माड़ा चल रहा, टाइम ही बड़ा माड़ा है, किते काम नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, बीमारी है, माड़ा वक्त चल रहा है। हुण उन्होंने कहा कि तोहफे दे विच तुसीं भी देख लो कि घड़ी तो तुहानूं तोहफे च कोई भी दे सकता है, पर अच्छा वक्त ये हर कोई नहीं दे सकता। अच्छा वक्त तो गुरु ही दे सकता है, मुरशद ही दे सकता। जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ांगे, फिर दस्या स्वामी विवेकानंद जी ने कि मेरे जीवन च भी अच्छा वक्त उदों आया जदों मैं गुरु के कदमां नाल जुड़िया, जदों गुरु ने मेरे सिर ते हथ रखिया। सो इशारा कर दे कि जे जीवन च अच्छा वक्त चाहिदा है तो फिर की करना पैना है, सानू गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे नाल जुड़ना ही पैना है, जिथे बह के सानू शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, मालिक दी रहमत मिलेगी, तो फिर जीवन च खुशियां भी आउणगीਆਂ। इसलिए आओ, अगर असीं भी चाहते हैं साडे जीवन च अच्छा वक्त आवे, साडे जीवन च खुशियां आण, तो फिर असीं भी समा ना गवाईए। जे अज वक्त माड़ा चल रहा ना, तो फिर ये ना कहो वक्त माड़ा, बल्कि हुण कहो वक्त बेशक माड़ा है, पर मेरा मालिक जे मेरे नाल है, या पहुंच गया अपने मालिक के दर तक, तो माड़ा वक्त भी आपे ही चंगा हो जाएगा। क्योंकि माड़ियां नूं चंगे करना ही तो उहदा काम है, बुरे नूं अच्छा बनाना ही तो उहदे हत्थ च है। इसलिए बस अपने अंदर विश्वास रखो, जिहड़े विश्वास नाल मालिक दे हो जाते हैं, फिर उन्हां दे जीवन च खुशी भी जरूर आती है, कामयाबी भी जरूर आती है। और जिस तरह दसिया कि जीवन च खुशियां चाहिए तो अपनी आदत अच्छियां करिए, अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने मालिक ते विश्वास रखिए। और जे सपनियां दी मंजिल नूं पाना है तो हर मुश्किल का सामना करने नूं भी तैयार रहिए, बिना किसी डर तो। एक विश्वास रखिए कि मेरा मालिक मेरे, इसलिए आओ कह दीए हुण मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा प्यार वध गया, वध गया, वध गया, वध गया, मेरा हौसला वध गया, वध गया, वध गया, वध गया, मेरा जोश वध गया, वध गया, वध गया, वध गया। इसलिए जोश, हौसला, हिम्मत, रहमत बढ़ेगी तो फिर ही बड़िया बड़िया मंजिलां आसानी नाल पावांगे। इसलिए बस अपनी हिम्मत नूं वधाओ, अपने जोश नूं वधाओ, अपने विश्वास नूं वधाओ, चिंता नूं घटाओ, डर नूं घटाओ, टेंशनां नूं घटाइए कि टेंशन करना, चिंता करना की होना है। विश्वास बढ़ाना अपने मालिक ते, जिहदे नाल मैनूं सफलता मिलनी है। नफरत नूं क्यों बढ़ाना, जिहदे नाल जिंदगी नूं खराब करना। प्रेम नूं बढ़ाना है, क्योंकि प्रेम नूं बढ़ावांगे तो चारों पासों प्रेम ही प्रेम मिलेगा। हिम्मत नूं बढ़ावांगे, हौसले नूं बढ़ावांगे तो हर मुश्किल नाल टकराउण दी ताकत मिलेगी। इस करके वो चीज़ बढ़ाइए जिहड़ी सानूं मंजिलां तक लैके जाण वाली है, तो वो चीज़ नूं घटाइए जो सानूं परेशानी, तकलीफां, दुखां च पाउण वाली है। इसलिए अपने जोश नूं बढ़ाओ, हिम्मत नूं बढ़ाओ, मालिक दे विश्वास नूं बढ़ाओ, और यकीन रखो जिद्दां दस्सिया है कि मेरा मालिक मेरे, मैनूं कामयाबी जरूर, मैनूं सफलता जरूर, मैनूं खुशी जरूर, क्योंकि खुशियां देण वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस विश्वास रखो तो जीवन में खुशियां, कामयाबी, सफलता जरूर आएगी, और किसी चीज़ की कमी, टोट, घाट नहीं रहेगी। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत में यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण, नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण, और आने वाला हर पल, हर घड़ी तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरी होवे। यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत में तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।